Dear friends, good evening to everyone. சத்தமே போட மாட்டேன்றீங்க. I'm really honored to be here. I'm thankful to my brother, Major, and all his colleagues and dear friends. And this is the most informal talk. Within the four walls, என்னை எப்படினாலும் கூப்பிடலாம். சொக்கலிங் கூப்பிடுங்க, ப்ரொஃபஸர் கூப்பிடுங்க, வாடா போடாங்க கூட கூப்பிடுங்க. Doesn't matter as long as you are going to address me. Okay? I really am very much thankful to this committee for calling me to talk on facts about facts. It's a very interesting thing. Many doctors, many cardiologists are not aware of it. I want to make our society be aware of it. And after the end of my talk, I will open it this one for question and answers. You can be very informal in asking questions. Anything, if I know that, I will tell the answer. Otherwise, I will say I don't know that. We both will travel to find out the answer if we can. That's all life is. நான் எவ்வளோ மீட்டிங் போயிட்டுருப்பேன். அந்த மீட்டிங் போகிற இடமெல்லாம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறத மக்கள் கேட்பாங்க. இந்த ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிளில் மட்டும்தான் சொக்கலிங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸை கற்றுக்கிறதுக்காக தான் ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிளே நான் சேர்ந்தது. That is one of the important privilege Hypnotic Circle has given me. I am really honored about that. I have been associated nearly about 50 years with this one. Okay. Now, I have completed 8 years of my age, getting to 81st one. But when I am talking to you as though I am now 30 years only. The reason is I am deeply connected with Hypnotic Circle. There is no secret at all. Okay. And actually, this is the one what I have read it about 3 years before I prepared. Now I completed 59 years in cardiology, getting to 60th year. And going back and see, it looks as though 5 weeks or 5 months, I don't know about it. How long I am going to live, I cannot predict. I am not interested in knowing about it. But I made it one point that my existence, I see that I must be useful to a society where I belong. And after the end of that, as I told you, we'll have some question and answer. And the reason why I wrote a book about 25 years back, Elsevier published that American International. And the same one in Idem Kaka about 1 year earlier than that. And everything is going as he has been telling in millions. And whatever the royalty I get from that, I never taken even a pie from that. It is only for the education of underprivileged children. The royalty I have been using that one. Okay. It's a dual purpose. I am making it like that. Idem Kaka. Sorry. நிறைய பேர் இது இன்ஃபார்மலாக பேடும்பொழுதே சில கேள்விகள் கேட்பேன், ஆன்சர் பண்ணலாம். எப்படியோ வில் பி லைக் தட். ஓகே. ஸோ கொழுப்பை பற்றி பேச போகிறேன். நிறைய பேர் ஒருத்தனை பார்த்து நீ கொழுப்பு பிடிச்ச மனுஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஒய் இட் கெட் த நேம், வில் கெட் த ஆன்சர் தி எண்ட். ஆஃப்டர் நோயிங் யுவர் ஆன்சர்ஸ் வில் டிஸ்கஸ். வாய் கொழுப்பு அதிகம்னு நினைக்கிறாங்க. எதுக்கு போய் அது கொழுப்புன்னு சொல்கிறாங்க? சக்கரை பிடிச்ச மனுஷன்னா ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிருப்பாங்களா? அதெல்லாம் கூட எனக்கு தெரியாது. Sorry, 6 million years before human being, first step you put in the world globally. That is 6 million means 60 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு. But I am not going to go into the theory of evolution or creation, nothing like that. One of the theory what I am feeling, okay. The rhesus monkey is the one our ancestor, no doubt. The rhesus monkey has got only RH plus and minus. There is no other group for rhesus monkey. First human being when you was born, you had only A group alone. In question of time, B added, AB added, O added, and everything will carry plus and minus RH, positive, negative. RH means rhesus monkey. There is no doubt about it. Everyone is holding like that, okay? Suppose God has given a chance, we can choose your blood group. Which one will choose among the blood group? O group. I really appreciate that you all want to be universal donor. O group இருந்தால் நீங்கள் யாருக்கும் பிளட் கொடுக்கலாம். யாருக்கா தமிழ் தெரியாது இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? வெரி குட். ஓ, தமிழ் தெரியாது. ஓகே, வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேடம். அவ்வளோ எனக்கே தமிழ் தெரியாது, நீங்கள் கவலைப்படுற. ஸோ the O groupன்றவங்க they are all universal donor. Then you not see the group of other person who is going to receive, we can donate. That's the reason why. Even that I won't accept it. I want everyone to become, be positive in their attitude.
So I am not saying that a group was immaterial. I gave a talk in Brazil, one person told me, Sasa in group A group, when should I go and change into B positive? I'm not meaning the blood group, I'm saying join hypnotic circle, you'll become B positive in attitude. That's what I communicated. So be positive all the time. Okay? Now, what is the ultimate wealth you feel? Life. Which is ultimate wealth? Wealth. No doubt about it. There is a reason why called this health is wealth. You may have even trillion rupees with you. If you lose your health, it becomes meaningless. So ultimately, every moment of your life, health is mandatory. Okay? Good. What do you mean by health? When you say a person is, how will you define health? About 49 years ago, health was defined as disease-free state. Now, WHO modified, redefined the health 49 years ago. I was a part of the redefining committee from India represented. It's a very important thing. Health is defined as, read it out. Louder padinga. So all four you must be, and that is the reason we call it as holistic health. Then they redefine. Okay? Now, நான் எதுக்கு உங்களை படிக்க சொல்றேன்னு தெரியுமா? யாரும் தூங்கிடக்கூடாதுன்னு தான் படிக்க சொல்றேன் அப்போ. But nobody will sleep. That's for fun. The holistic health சொல்லி mind, body, soul connect பண்ணாங்கல்ல. You'll be surprised to know 20,000 years ago, not 2,000, not 12, 20,000 years ago, our ancestors combined the mind, body, soul, how very nicely, and they gave it in a nutshell. That is what our yoga and meditation. We are all playing with hypnotic circle in relation to the mind, thereby how it influences the body and soul. Everything is like that. Okay? Now, very important aspect, mind, body, soul is combined, how nicely it must be balanced. Very important thing. Okay? Good. Everyone in the earth, those who are born, whoever it may be, they are born with easiness. Okay? Rich or poor, the child won't be knowing that. They will born with ease. When you are educated, when you become more intelligent, you are dispelling your easiness, that becomes disease. So disease does not come as such unless you dispel by your mindset the easiness. The reason I call it as mind-body disease, in Latin is known as psychosomatic. All diseases are what hypnotic is doing every day. Okay. இதை படிங்க பார்க்கலாம். The best doctor, if you are going to label me Chokkalingam, I must say that the society you must eradicate and make them any diseases, make them healthy. That's what I am, the direction I am living my life itself. சரி, அடுத்த கேள்வி ஒன்று. இவர் ஐயா படித்தார் எம்டி, டிஎம், பிஹெச்டி, டிஎஸ்சி எல்லாமே. ஒரு டொரண்டோவில் போய் ஒரு டாக் கொடுக்கும்பொழுது ஒரு லேடி வந்து எம்டெக் ட்ரிபிள் இ படிச்சிங்கன்னா வித்தின் எ மந்த் when they go out MIT they will learn enormously. நம்ம ரிட்டையர் ஆகிற வயசில் சம்பாதிக்கிறது they will be earning that because that has become that life is. சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் கொடுத்து ஒன்று படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த டிகிரி சூஸ் பண்ணுவீங்க? எதுங்க? பிகாம். பெரிய பிகான் நம்ம டாக் ஏதாவது கேட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் டிகிரி இஸ் பிகாம். ஸோ நான் சப்ஜெக்டில் பேச வேண்டிய ரெண்டுமே இதில் சொல்லிட்டேன். பி பாசிட்டிவ் இன் யுவர் ஆட்டிடியூட், பி காம் இன் யுவர் லைஃப் இட் செல்ஃப். நமக்கு கிளியர்? அது ரெண்டும் விட்டீங்கன்னா நீங்கள் சொக்கலிங்கத்தை வர்றதை தவிர்க்கவே முடியாது. நீங்கள் சம்பாதிச்சதெல்லாம் என்ன கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ரூபாவை, அப்புறம் என்னை திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க சொக்கலிங்கத்தை. மை எய்ம் இஸ் see that வாட் எவ்ரி திங் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப். ஆனால் 100 வருடம் கழித்து எங்கிட்ட வாங்க, ஐ எம் ரெடி டு கிவ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். டில் தென் நோ ஒன் ஷுட் கம். இப்போ வந்து ஐடிசி கிராண்ட் சோலாவில் ரோட்டரி கிளப் 6500 பீப்புள் பெரிய ஆயிரத்தில் பேசினேன். யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ், 50% ஆஃப் தட் ஆடியன்ஸ் த ரேஸ் தர், சார் நீங்கள் தான் சார் எனக்கு டாக்டர், என்ன நீங்கள் தான் வைத்தியம் பார்த்தேன்,
நீங்கள் தேடி பார்க்குற ஒருத்தர் கூட பேஷண்ட்டாக இல்லை. பிகாஸ் யூஆர் ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிளில் இருக்கிறதுனால யாரையுமே பார்க்க முடியல. ஸோ பி கனெக்டட், பி ஹாப்பி, வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். சரி, எவ்வளவு மனிதன் 1 கிலோவுக்கு வேண்டிய கலோரிஸ் வந்து 30 கலோரிஸ்ங்க. ஓகே, அதே மாதிரி 1 கிலோ பாடி வெயிட்டு நீங்கள் மினிமம் 30 cc வாட்டர் சாப்பிடணும். 30 cc ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கூட 500 to 1000 cc ஆட் பண்ணி ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் அவர் பாடி 75% is a water. By chance if you don't take enough water, I will tell you about it, the secret of water also. The calories maximum energy is easiest is you can have it 50% with the carbohydrate, 30% protein, 20% with the fat. So fat நீங்கள் டோட்டலாக அவாய்டும் பண்ணக்கூடாது. How I should not avoid fat, அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். ஓகே, now cholesterol is very important for all organs including heart, brain to work, and it is important for bile acid, all hormones, vitamin, everything. Cholesterol is there. The moment if you remove the cholesterol, the next second your heart will stop. Please understand, the skin will disintegrate. So no cholesterol, no human being at all. Am I clear this point? So cholesterol பற்றி தயவு செய்து பயப்படாதீங்க. Okay, good. And the good, bad, ugly, deadly cholesterolனா அந்த HDL cholesterol good, LDL density வச்சு high density, low density, and triglycerides, the 3 components ugly, and the worst thing is trans fatty acid. The trans fatty acid are all in the fast food. No fast food is prepared without trans fatty acid. There is a deadly acid and fat. That is what children attempt to take because of social media. There is a reason why children at the age of 20, 25 not only getting diseases, they die even before the age of 30 because they are consuming trans fatty acid fast foods. Am I clear? Then put a full stop for your children or grandchildren, this trans fatty acid. The total cholesterol should be less than 200, good cholesterol more than 50, bad less than 100, triglycerides less than 150, trans fatty acid is not a natural fat, it is the one man made it for us to kill. That's the reason why it should be totally avoided. Okay? So anyone has got good cholesterol, HDL cholesterol to more than 60 by chance, they ought to live for 100 years. Whenever HDL cholesterol goes up, automatically LDL cholesterol will come down by CSAC. I am going to say certain points and you all will understand. I won't be giving this talk to every audience, only selected gathering I usually give this talk. See here, so which nuts contains maximum cholesterol here? Be very fast in answering because every minute is very important. Groundnut. Yes, madam. நீங்கள் சொல்லுங்களேன். Walnut. What about you, madam? Madam. சார் நீங்கள்? ஸோ நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க பிடிச்ச கொலஸ்ட்ராலை நட்ஸை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு வெரி குட் நியூஸ், எந்த நட்ஸ்லையும் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. தேர் ஆல் ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனி ஃபுட் ஃப்ரம் தி பிளான்டன், any food from the plantain kingdom, they don't have cholesterol at all because animal, human being, they need cholesterol for existence. Plant kingdom, zero cholesterol, they don't need for existence. It's not in use for you, but ஆனால் இது வந்து தோலோட சாப்பிடணும். இந்த பாதாம் பருப்பை தோலை அந்த ஊற வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதான சக்தி எல்லாம் போயிடுது. I don't know who taught you like that. The maximum strength, antioxidants, energy, everything in the skin of that nuts only. Raw, best one. இந்த இது வந்து நல்ல நட்ஸ்லாம் நல்லதுன்னு சொன்னேன்ல, என்ன பண்ணுறீங்க? நம்ம கேட்கணும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது நெய்யை போட்டு உப்பு போட்டு தாளித்து அது கெட்ட இதை ஆக்கிடுறீங்க. It should be taken raw as much as possible. பட் ரொம்ப அதிகம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் வெயிட்டு கூடிடும். பிகாஸ் கலோரி கண்டென்ட் இஸ் மோர் than nuts, but it contains highly nutrients, proteins, micronutrients, எல்லாமே அதில் இருக்குது. நட்ஸ் மாத்திரம் அவ்வளோ அருமையானது.
நான் எல்லா நட்ஸும் சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும். ஓகே, நான் தோல் ஒன்று சாப்பிடணும். ஒரு அம்மா கேட்டேன், வால்நட் எப்படி சாப்பிடணும்? உழைச்சி அது இருக்க பருப்பை சாப்பிடுங்க, அது இருக்க ஸ்கின்னை சாப்பிடுங்கன்ற. அப்படி எல்லா நட்ஸ் என்ன தனி எல்லா நட்ஸும் தான். எந்த நட்ஸ்லயும் 0 கொலஸ்ட்ரால். ஆமாம், நெய்யை போடும்போது ஃபேட் ஆயிடுது. நெய் வந்து இது அனிமல் ஃபேட். நெய்யில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. அனிமல் ஃபேட் ப்ளீஸ் ரொம்ப நெய் யாருக்குமே அனிமல் ஃபேட்டுன்னு தெரியாது. அது வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து அது கெடுதலாக ஆக்கிடாதீங்கன்னு அர்த்தம். அக்ரி? குட் குட். சரி, பேட் கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல், லோ டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன் இஸ் அ பேட் கொலஸ்ட்ரால். Lower the density, very easily will get deposited in the blood vessels. That is, high density it cannot penetrate the blood vessel. That is the reason why it is known as low density cholesterol. Please understand, it has got two sources of low density. One is exogenous. Exogenous, dietary, only animal fat. Agreed? And most important, endogenous, hepatic one, constantly produces cholesterol. So one may be very strict about cholesterol. I don't take anything fat, non-vegetarian, no, fully vegetarian. If the person is worrying about something, I will tell you about it. The liver will produce cholesterol even without your intake of cholesterol. Liver is the industry. It is capable of producing good cholesterol, bad cholesterol. How it balances, I am going to tell you in this audience. Am I clear? So, bad cholesterol, வெளியிலேருந்து வர்றது டயட்லன்னா only by animal fat. Agreed? Any doubt? Okay. Now, இந்த exogenous பாருங்களேன், இந்த anything the saturated fat, இது பாருங்களேன், palm oil and the white, green, yellow of the egg contains 300 milligram cholesterol. And then meat எல்லாம். நம்ம வெஜிடபிளில் வந்து இந்த கோகனட் ஆயில், கீ வந்து கட்டாயம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கொலஸ்ட்ரால். பாம் ஆயில் அண்ட் கோகனட் ஆயில், தே ஆர் வெஜிடபிள் ஆரிஜின். ஒய் யூ ஆர் பிரிங்கிங் இன் திஸ் ஒன் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்? ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தி மொமெண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் பாம் ஆயில் அண்ட் கோகனட் ஆயில், இந்த ஆயில்னா வெளியில் வச்சா உறைஞ்சிரும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எந்த எண்ணெய் வெளியில் வைத்து solidify ஆகுதோ, that contains no cholesterol, it contains saturated fatty acid. Understand? The high content of saturated fatty acid in those things, once you சாப்பிட்டீங்கன்னா, ingest, liver converts the saturated fatty acid just like that into cholesterol. The same fatty acid unsaturated, so very difficult for the liver to convert into saturated, into cholesterol. Understand the point? So, coconut oil வந்து cholesterol கிடையாது. Because high content of saturation, விட்டம் உறைஞ்சிடுது. உறையிறதுனால இந்த சாப்பிட்டா liver converts into effectively into cholesterol. Am I clear this point? So, please communicate the message to all your friends and relatives. ஆனால் இந்த கோகனட் ஆயில் எப்போ கெடுதுன்னா, கோகனட் வந்து நீங்கள் சமையலுக்கு செய்கிறீங்கள பொரியல், அது சாப்பிட்லாம், வழுக்க சாப்பிட்லாம், கோகனட் இளநீர் சாப்பிட்லாம், அதிலெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது. ஒன்ஸ் கொப்பரை ஆகும் பொழுது தான் இட் ஸ்டார்டட் கண்டெய்னிங் தி சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட். ஐ மே கிளியர் திஸ் பாயிண்ட்? குட். நவ் எண்டோஜீனஸில் எப்பெல்லாம் கூடுது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிள். ஐ மென்ஷனிங் லிவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் சொன்னிட்டல்ல, whenever the person has got a negative personality, எது avaricious, concealed, depressed, dissatisfied, இந்த மூணு personality Chokling introduced 22 years ago. Exchanging personality, E in the electronic world is a exchanging from one to the other. All the four, you will just like that increase your liver into excess of cholesterol. Please remember that. I am very strict about everything in the diet. I am very strict about walking. I am very lean. But cholesterol will never come down if you don't change your mental attitude. You understand this point? So, these personalities
adrenal activity is secreted, cortisol is secreted, it stimulates the liver to produce more what? Your LDL cholesterol. Am I clear this point? Okay. Now, so LDL cholesterol, when it goes in more than 100, nothing to do with the food, please remember, by personality, smoking cigarettes, it will increase your LDL cholesterol. Nothing to do with that. Or obesity will increase, sedentary life will increase. All the four will increase your LDL cholesterol more than 100 milligram by mere stimulation by the liver. Am I clear this point? Whenever LDL cholesterol goes up more than 100 milligrams, the liver by balance, it will make the HDL cholesterol less than 30 milligrams. So liver all the time is a balancing one. When it goes one high, other will come down. Am I clear this point, madam? So, always strict about your diet. You are going to hold the score. Not only stop smoking, never go near smokers. That will increase your passive smoking. Threefold you are dangerous. LDL cholesterol will never come down. Please understand that. Okay? Good. Now, what about the good cholesterol? You are all anxious to know about it. I am very happy. Younger generation students that come, I will be more happier because they will be very effective in communicating a message to their friends and relatives. Will you do, madam? Good. Now, good cholesterol is HDL cholesterol, high density one. More HDL cholesterol, more longer you will live. How are we going to increase the HDL cholesterol? HDL cholesterol, only liver can produce. No other person can have your HDL cholesterol. HDL cholesterol by your diet, by medicine, somebody is going to tell you they are cheating you. So, who will be giving your HDL cholesterol, madam? Your liver alone. Liver is the industry that will manufacture HDL cholesterol. Am I clear? What are the ways I want to have the HDL cholesterol liver? You cannot simply say liver produces HDL cholesterol. It cannot. What are the ways to increase HDL cholesterol? Please remember my see here, by means of be positive, calm, happiness, the liver will increase HDL cholesterol like anything. That's what a person has been meditating. There is no need to do medication at all if they know effectively by hypnosis or any other way meditating. I request all of you to sit straight. இப்போ நேராக உட்காருங்களா? உட்காரும் பொழுதெல்லாம் நேராக உட்கார்ந்து நீங்கள் நேர்மையாக இருந்து விட்டால் எவருக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. One student asked me in the television, how many minutes you are meditating? Proclaim, be very honest. கோர்ட்டில் கேட்குறாங்க, சரிமா ஆனஸ்டாக சொல்கிறேன், என்னம்மான்னு கேட்டேன். How many minutes? I don't meditate at all, to be very honest. ஏன்னா 20 நிமிடம் மெடிடேட் பண்ணி 21 நிமிடம் பாருங்க, அவன் வீட்டில் வந்து ஒரு வெறி நாய் மாதிரி ஆகிடுவான், அடிப்பான். That is not meant to be meditating. Meditation is to make you a better person. Am I clear? அதுக்காக என்ன பண்ணேன்? I made my life itself a meditation. I am not talking to you, I am doing it under meditation. You are going to extract happiness from what you are doing, that is what meditation is. Okay? Good. No need to be sitting and meditating like that. So, convert your profession, existence, whatever thing is happiness. That is what I am telling you. So, please make a very important note of this one. How to increase HDL cholesterol more than 50. Once it goes more than 50, automatically LDL cholesterol will come down less than 100. Okay, what are the ways are? By means of happiness, regular exercise, optimal weight, cessation of smoking, both active and passive. All the four will increase HDL cholesterol like anything. Am I clear? Good. Now, alcohol drinks good or bad? Is it good or bad? Tell me. Answer. Alcohol, any form is bad. No doubt about it. And no. Alcohol increases HDL cholesterol, but increases only 3. HDL2 only a good cholesterol. HDL3 is not a good cholesterol. It unfortunately increases that one
and thereby damages all organs. Now I gave a talk in many media, and Major has told me, you will be surprised, one clipping which I gave it 2.29 seconds, less than 2.5 minutes. Now so far 40 million people have seen in the world. So there is no need for me to go and talk to anywhere. Wherever I go, they all know we have seen that. Anyway, this interactions, talk in person, I always enjoy that. Okay? சரி, ஒரு ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி நான் பேசுறது பிடிக்குதா பிடிக்கலையா? கையை தூக்கணுன்னு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். சரி, கையை தூக்கி பிடிக்கலன்னு சொல்கிறேன் வச்சு பேச்சை நிறுத்திட்டு போயிடுவேன்னா, பேச்சை முடித்திட்டு இன்னொரு டீயை தான் சாப்பிட்டுட்டு போகிறதா இருக்கிறான் கட்டாயம். That's for to know your reaction. I know that's just for. So all organs are made. So the dreadful triad is alcohol, smoking, fast food. அதுவும் இந்த சண்டே நைட் பாருங்களேன், 11 o'clock நைட் இது 3 போட்டுட்டு அவங்க 12:30 தூங்கி 5 மணி 6 மணிக்கு போகிறதுக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆஃபீஸ் கோயர்ஸு they get a massive attack. They won't even time to talk to me, they die. Please understand that. எல்லா சில்ட்ரனுக்குலாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லிடுங்க இதை. How many hearts are there for everyone? Tell me. Only 1, 2, 4 hearts. அது என்ன அவரை கேட்கலாம் பிரதரை, என்னப்பா 4 heart சொல்லுங்களேன். Many hearts, sweet heart. அது எவ்வளோ வச்சிருப்பேன், இவ்வளோ வந்து சொல்ல முடியாது. Good, good, good. How many hearts தெரியுமா? 1 heart I agree, madam. But there are 3 hearts everyone has got. அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட்டை வந்து காதல் பண்ணுற காதலிக்கு கொடுக்கலாம்னா அப்போது இந்த ஹார்ட்டை கொடுத்துடாதீங்கப்பா. ப்ளீஸ் பி வெரி கிளியர். ஓவர் இட் மே பி either sex. The second and third heart are your calf muscles. The calf muscles are peripheral heart. They are very effective heart because unless you make it active, blood in the legs cannot be pumped and then only reach the heart and make it. If you make this heart inactive, please take it from me, this heart will fail at the earliest younger age. So human beings are meant to be dynamic, either sitting, standing, walking, whatever thing that will make you more healthier. Am I clear? Good. So 2 hearts. இது பாரு அவர் சொல்லி இது பாரு ரைட், இது பாரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட், செகண்டு, தேர்டு அப்படி 2 தானே இருக்குது. என்ன அது எப்படி தனியாக ஒன்றை சேர்த்து 2 காம்பவுண்ட் ஒட்டிடுவீங்களா? தட் 2 செப்பரேட். ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க லண்டனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அருமையான கேள்வி. சார், இந்த ஆம்பிடேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன சார் பண்ணுறதுன்னாங்க. நமக்கு ஆம்பிடேட் பண்ணால் கூட தை மசில்ஸ் இருந்து வச்சுங்க, அதுவும் ஆம்பிடேட் பண்ண வச்சுங்க. ஹேண்ட் மசில்ஸ், ஆர்ம்ஸ், every muscle other than the heart will pump the blood to that. But once you lie down, there is no need for the blood to go from the lower legs into the heart because by gravity it will go off. Otherwise, it has to be effectively pumping. You understand? Clear? Good. Now, heart beats 72 times per minute, 1 லட்சம் per day. சரி, இப்போ இதே உங்களோட பேசுகின்றது. இதயம் பேசினால் அது என்ன கேட்கும் உங்களிடம்? ரெஸ்ட். யார் சொன்னது? உங்கள் பேர் என்ன? முத்துகிருஷ்ணன். ரெஸ்ட்னு நான் இறந்துடுவேப்பா அப்படின்னு ஆட்டு நின்றுடுவேன். அப்புறம் நான் 100 வருடம் கடந்து வாழணுன்ற ரெஸ்ட்ன்றாரு. எஸ், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? என்னை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாத? நல்லா சாப்பிடு. வெரி குட். பெரிய பிக் ஹேண்ட் கொடுங்க மேடத்துக்கு. இதையும் பேசினா அது கேட்பது ஒன்றே ஒன்று, நீ மகிழ்ச்சியாக மட்டும் இரு. தி மூமெண்ட் யூ ஆர் ஹாப்பி, ஆர்ட் டஸ் நாட் நீட் எனி அதர் திங். ஹாப்பியாக இருந்தால் போதும். நான் வச்சிருக்க பட்டம், பணம், சொத்து, நகை எதை பற்றியும் கவலைப்படாது. இட் நீட்ஸ் ஒன்லி வாட்? மறக்க மாட்டீங்களே இதை? வெரி குட். ஸோ
லாட் ஆஃப் போண்டா. வந்த நான் முதல்ல 50 வருஷத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சது போண்டாக்காக தான் வந்தேன். இப்போ டாக்குக்காக வரேன் நான். குட். ஓகே. When will you get happiness? Happiness only when you are at peace of mind. ஸோ இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்லன்னு ஹாப்பினஸ் வராது. நீங்களே பீஸ் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கீங்க. அப்போ தானே அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்போ வரும்னா, தி மொமெண்ட் யூ ஆர் செல்ஃப் ரியலைஸ்ட். விஞ்ஞானம் அதான் விஸ்டம். த மொமெண்ட் யூ ரியலைஸ் வாட் யூ ஆர், that is enough in your life. Many they live without realizing what they are, they get into all problem. இல்லையா மேடம்? ஓகே. The moment you are happy, all neurotransmitters, happy hormones will be secreted and will make you healthy. இப்போ 80 வயது சொக்கலிங்க 30 வயது மாதிரி நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து போகும்போது சொக்கலிங்க நான் 20 வயது மாதிரி போக போகிறேன் மேஜர். அதுக்கு பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் மேக்கிங் மீ ஹாப்பி அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ எம் மேக்கிங் யூ ஆல் ஹாப்பி. இட்ஸ் எ ரெசிப்ராக்கல். அந்த ஹாப்பினஸை விட இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த மருந்தும் கிடையாது. ஹாப்பினஸ் விட சிறந்த தியானமும் கிடையாது. ஓகே, குட். ஸோ இது ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட். இதில் உங்களுக்கு நைட்டு உட்காந்து மேஜர் 12 o'clock நைட்டு கிளினிக் முடிச்சு 12 to 1 இந்த ஸ்லைடு உங்களுக்காக போடுறேன். ஒய்ஃப் என்னங்க பண்ணுறீங்க? இல்லை ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிளாக பேச போகிறேன்னு. தென் ஷி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஷி வாண்டட் டு கம். ஷி ஹேட் அனதர் ஒர்க். மனிதன் அமைதியாக இருப்ப 2 இடம் தான்பா. கருவில் கல்லறையில் தான் அமைதியாக இருக்கிறான். நடுப்புற இருக்க வாழ்க்கை என்ற இதான் கோடு. நம்ம வாழ்க்கை தானே அது. கையளவு இதயம். வாழ்க்கை என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? நம் கையில், நம்பிக்கையில், தன்னம்பிக்கையில், மூட நம்பிக்கை அற்று அமைதியுடன் வாழ கற்றுக்கொண்டால், அமைதி, அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஆட் டு லிவ் ஃபார் மோர் தென் 100 years. அதில் டிஸ்டன்ஸை கூட்டலாம். சொக்கலிங்க இந்த வேதாந்தம் பேசாத அமைதியாக இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சீக்கிரமே இறந்துட போகிறீங்க. ஸோ இருக்க போகின்றீர்களா, இறக்க போகின்றீர்களா, எவருமே பொறுப்பில்லை. உங்கள் மனம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார். ஐ எம் கிளியர் மேடம்? குட். அதான் அடிக்கடி இந்த கோட்டை மேல் நோக்கி வச்சிங்களேன், யூ லிவ் லாங்கர். இதை படிங்க பார்க்கலாம். சொக்கலிங்க சொல்லுகின்ற புதுமொழி அதான். அடிக்கடி பெரிய மேரேஜ் மீட்டிங்லாம் கூப்பிட்றாங்க மேஜர். 3000 பேர் 4000 பேர். இந்த லேடிஸ் அந்த இடத்துல எல்லா அந்த நகைக்கடையில் இருக்க நகையெல்லாம் போட்டு பேசுறதுக்கே கூசம் கண் அவ்வளோ தூரம் பிரைட்டாகிடுது. நான் பெண்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? தயவுசெய்து லேடிஸ், புன்னகை போடுவதற்கு பதில் நீங்கள் புன்னகை அணிந்து கொண்டால் உலகத்தில் எவருக்குமே பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்கின்றேன். So how are going to be happy? How are going to get அமைதி? இதை படிங்க பார்க்கலாம். சத்தம் போட்டு படிங்க. இதுதான் முக்கியமானது. அக்ரி? இதை படிங்க. அது என்னது? இதை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சொக்கலிங்கிட்ட வர வேண்டாம். ஓகே, குட். ஸோ எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் சக்ஸஸ் ஆனோன்னு மகிழ்ச்சி ஆகிறோன்ட்டு. ஃபேக்ட். பட் சொக்கலிங்க சொல்வது வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல, மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் வெற்றி என்று உணர்ந்த வாழ கற்றுக்கொண்டால் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது. அதான் ஐயா இன்னைக்கு வரும்போது நல்லா பேசிட்டு ஹவு டு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல். பட் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா? இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்ஸை கணவனோ மனைவியோ ஒரு ரிமோட்டை இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு நீங்கள் அவங்க பின்னாலேயே ஓடிட்டு இருக்காதீங்க. அது உங்களிடம் இருப்பதை உணர வேண்டும். அக்ரி? குட். ஸோ மகிழ்ச்சி எதில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? how will you get happiness? மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி. நம்ம அறிவாக, நேரமாக, உழைப்பாக, பணமாக கொடுக்கின்ற இடத்துல இருந்தால் மகிழ்ச்சி குறையாது. வாங்குகிற இடத்துல போயிட்டால் மகிழ்ச்சி குறைஞ்சிடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கிவிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பினஸ். அதை விட எது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எது அதை விட மகிழ்ச்சி? எஸ், அதான் மகிழ்ச்சி சொல்லிட்டா மகிழ்ச்சி வந்து ஓகே ஃபைன். உங்கள் பேர் என்னங்க? பிரபாகர். விட்டு கொடுப்பதில் பல மடங்கு மகிழ்ச்சி. அதுக்கு பெரிய கைத்தட்டல். அருமையாக சொல்லிட்டீங்க. எப்படி இந்த ஆன்சர் தெரியும் பிரபாகர்?
எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப ஹாப்பி, வெரி குட். இது வரைக்கும் நான் ஆயிரக்கணக்கில் மீட்டிங் பேசியிருக்கேன். இந்த ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிளில் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னார். விட்டு கொடுப்பதில் தான் மகிழ்ச்சி. அது அருமையான பாயிண்ட். எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. ஒரு ஆர்குமெண்ட் வருது, அதுவும் கணவன் மனைவிகிட்ட ஆர்குமெண்ட் வந்தால் மனைவி கிட்ட நீங்கள் தோத்து விட்டால் வாழ்க்கை வெற்றி அடையும் நான் கட்டாயம் நினைக்கிறேன்ப்பா. வெரி குட். ஸோ மகிழ்ச்சியோட சிறந்த தியானம் கிடையாது, மகிழ்ச்சியோட சிறந்த மருந்தும் கிடையாது. சரி, இது ரெண்டுக்கும் உங்கள் பாட்டியில் கூட கேட்டுப்பாங்க. இது ரெண்டும் போட்டி வச்சது. எது வெற்றி அடைஞ்சது ரெண்டுத்தில்? எந்த அடைஞ்சது? ஆமாம், இதானே சொன்னாங்க. அது தவறு. பாட்டிக்கிட்டே சொன்னேன், பாருங்க, முயலாமை தான் தோற்கமே தவிர முயல் ஆமை ரெண்டு சேர்த்து பண்ணுங்க. முயலாமை தோற்றுவிடும், பட் முயலும் ஆமை ரெண்டுமே வெற்றி அடையும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுக்காக தான் போட்டேங்க. ஓகே, ஸோ இது முக்கியமான ஸ்லைடு. எல்லாரும் மஸ்ட் பி இன்வால்வ் இன் தட். வெற்றியை 0 to 10 ஒரு ஸ்கேல் போடுறேன். அக்ரி? நீங்கள் எந்த ஸ்கேலில் இருக்கீங்க? மகிழ்ச்சியில் இங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் டக்குன்னு சொல்லுங்கள். பி ஃப்ராங்க். நோ, இது ஒன்லி இன்ஃபார்மல். 8. நீங்கள் 7. நீங்கள் மேடம் மேஜர் எதில் இருக்கீங்க? மேஜர். சரி, எவரெல்லாம் தன்னுக்கு கீழே 1 குறைந்து சொன்னாலும் அவங்கள ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதை தவிர்க்க முடியாது. பயமுறுத்துறேன்னு சொல்லிடாதீங்க, அதுக்கு சொல்யூஷன் இப்போவே கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் சொல்லுவது அனைத்தும் உண்மையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அது அனைத்தும் வெளியிலே ஏற்படுகின்ற நிகழ்வுகள் உங்கள் மகிழ்ச்சியை குறைத்து வைத்து, உங்கள் கடமைகள், பசங்க, குடும்பம், அது எதுவாக இருக்கட்டும். ஐ எம் நாட் worried about it. பி வெரி கிளியர். நீங்கள் உள் மனதில் போய் மகிழ்ச்சியை 10 இன்னைக்கு முடிவு பண்ணிடணும். ஐ கிளியர்? தி மூமெண்ட் we determine the inner happiness, then with the inner happiness you must operate. What you are feeling is unhappiness, you will be successful in that. Am I clear? அதில் போய் நீங்கள் அதில் 5ல் 4ல் போய் நீங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிங்கன்னா within 2 minutes will kill you. ஸோ எல்லோரும் எதில் இருக்கணும்? சரி, இப்போ மறுபடியும் கேட்குறேன், இந்த என்னுடைய உறவினர்கள் அனைவரும் எதில் இருக்கீங்க? இப்போ எல்லாரும் இப்போ 10ல் இருந்துட்டீங்கன்னா, நான் பேசுறது எல்லாம் சொக்கலிங்கத்தை வேலை இழப்பு செய்வதற்காக பேசி கொண்டிருக்கின்றேன். ஓகே, டு டிப்ரமோட் மை பிஸ்னஸ். சரி, ஒரு சின்ன கேள்வி, சொக்கலிங்கம் எதில் இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க மேடம்? நான் நாட் 10, மோர் தென் 10. தட் இஸ் வாட் மை பிரதர் டோல்ட் மீ. 100. மகிழ்ச்சிக்கு எல்லை அல்ல. எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியில்தான் விலைமதிக்க முடியாத உயிரை காப்பாற்ற முடியும். மகிழ்ச்சியை இழக்கும்போது ஒரு நொடியில் உங்கள் உயிர் இழக்கின்றீர்கள். எந்த மனிதனுக்கும் எதுவும் இழப்பில்லை. தன் உயிர் தன்னை விட்டு பிரிவது மட்டும்தான் இழப்பு. அது 100 வருடம் கழித்து பிரியணும்னு நினச்சிட்டு. ஸோ ப்ளீஸ் டெல் ஆல் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட். ஓகே, த ஹாப்பினஸ் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல், ஹவு இட் ஷுட் பி. ஓகே, தி மோமெண்ட் யூ ஸ்மைல், யூ நோ தட் யூ ஆர் மச் ரிச்சர் தென் பில் கேட்ஸ். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். சரி, இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் டோஸ் பாருங்களேன். என்னென்ன படிங்க பார்க்கலாம். What is the endorphin? Telling us. What is happy hormone? Very effective neurotransmitter. Endorphin is nothing but the morphine that is being secreted within your body is endorphin. Morphine போதைப் பொருள் கொடுத்து மயக்கம் வருதில்ல, அதை விட 10 மடங்கு effective endorphin, and it is going to secrete within you by means of mere happiness. We ought to live for 100 years. வெளியில் மார்ஃபினும் ஓபியமோ ட்ரக்ஸை போட்டால் உங்களை கொண்டு விடும். இன்னரில் சுரக்க விட்டால் என்ன வாழ விடும்? 100 வருடம் கடந்து வாழ வைக்கும். அதே சமயத்தில் மெலட்டோனின் ஹார்மோன் குறைஞ்சது 7 to 8 hours நீங்கள் தூங்கினா தான் ரீஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளும் மினிமம் 7 hours தூங்கணும். ஆமாம், கிளியர்? உடனே சரி, இந்த ஹாப்பி ஹார்மோனை ஏன் மெடிசனாக கொடுக்கணும் ஆராய்ச்சி பண்ணோம். ஒரு 12 years பிஃபோர் நியூயார்க்கில் இந்த 10 cc என்டார்ஃபின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம்.
endorphin consists of any hormones வந்து it should be given only injection. மாத்திர முடியாது. அந்த 10 cc endorphin விலை 2 lakhs in Indian rupees. சரி நான் பணக்காரனா இருக்கேன் போட்டுக்கிறேன். இன்ட்ராமினஸ் தான் போடணும், இன்ட்ராமஸ்குலர் கூடாது. அதை போட்டுக்கிட்டா எவ்வளோ நேரம் அந்த என்டார்ஃபின் 2 lakhs நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ? ½ an hour. இதில் எஃபெக்ட் போட்டு பார்த்தது இல்லை. 2 லட்சம் கொடுக்க வாங்கி கொடுக்குறேன். இட் வில் பி எஃபெக்டிவ் ஒன்லி ஃபார் 10 minutes. ஸோ 100 வருடம் வாழறதுக்கு உங்களுக்கு இறைவனோ கடவுளோ கொடுத்துருக்க என்டார்ஃபின் விட்டுட்டு நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? குட். ஸோ மைண்ட், பாடி அண்ட் சோல் கேனாட் பி இண்டிபெண்ட். உடல் உயிர் ரெண்டும் இணைந்து இருப்பது, அது இரண்டையும் தாங்கி பிடிப்பது எது? பாசிட்டிவ் மைண்ட். தி மொமெண்ட் தி பாடி அண்ட் சோல், தி மைண்ட் பை மீன்ஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ். என்ன ஆயிடுது தெரியுமா? within 2 minutes it will kill you. Just like that, it will kill and go. You won't be knowing that. Agree? Okay. So mind என்ன பாருங்களேன், is a beautiful servant. You are going to make it as a master is a very dangerous. அதுக்காக தான் மாஸ்டர் மைண்டிங்கே பேர் வந்தது. நான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஸோ உங்கள் மனதை நீங்கள் வேலைக்காரனாக வைத்துக்கொண்டு வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அமைக்கலையா? குட். ஸோ இது என்ன எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் இதை போடுவோம். தி மொமெண்ட் யூ லிட் த லைட், இட் எலிமினேட் தி இக்னரன்ஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ். இல்லையா? இதை நான் எல்லா மதத்தின்னு எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க. இதை நான் என்ன சொல்கிறேன், அது உயிர் லைஃப் காடுன்னு சொல்கிறேன். அதற்கு என்ன தேவை பாருங்களேன். இந்த உயிர் எனும் தெய்வம் உடல் எனும் ஆலயத்தில் மட்டும்தான் இயங்க முடியும். see that? So உயிர், உடல், அந்த உடல் நல்லா இருக்கணும். தி மொமெண்ட் தட் உடல் கெட்டு போதும் வச்சுங்க, அந்த உயிர் உங்களை விட்டு பிரிகின்றது. பிரியட்டும் 100 வருடம் கழித்துன்னு சொல்கிறோம். அக்ரி? ஓகே. நான் அதற்காக தான் இந்த ஆலய வழிபாடு ரிலிஜன் ஆரம்பித்து ஆலய வழிபாடு அவர் மூலவர்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் மூலம் சென்று உன்னை அறிவதற்கு வாழ்க்கை. தி மொமெண்ட் if you go to the temple, you get meditated. The moment you pray, you feel the strength of God within you. Then is a self-realization. ஓகே. எல்லா மதமும் பிடிக்கும் சொக்கலிங்கத்திற்கு. இன்று வரை ஒரு மதம் மட்டும் பிடிக்கவில்லை. கரெக்டாக அடிச்சிட்டாங்க. தாமதம் மட்டும் பிடிக்கவில்லை. ஏன்னா இவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. அவர் காஃபி கூட டீ கூட குடிக்க விட மாட்டேன்றாரு. சார் இட்டாரு. சுட சுட இல்லை நல்லா ஃபன். சரி, ஒரு மீட்டிங்கில் பேசினேன். ஒரு நியூஸ் 18ல் ஒரு எத்ராஜ் காலேஜ் மாணவி, நீங்களும் தத்துவங்களை பேசினா ஆன்மீகவாதி மாதிரி இருக்குது. லாயலா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறேன், நீ அரசியல்வாதியா? WCC ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறேன், நீங்கள் இலக்கியவாதி மாதிரி பேசுறீங்களான்னாரு. நான் சொன்னேன், சொக்கலிங்கம் எந்த வாதியாக இருக்கட்டும், தீவிரவாதியாக மாறாவிட்டாலே நான் செய்கிற உலகத்துக்கு செய்கிற நன்மை நினைக்கின்றேன். தீவிரவாதி என்று சொல்றது உனக்குள்ளே உன் மனதை தீவிரவாதியாக மாற்றிக்கொண்டு உன்னை அழித்து விடாது. இல்லையா? குட். ஸோ நான் பேசுறதெல்லாம் சைக்காலஜியும் சரி, ஃபிலாசபியும் சரி, ஹியூமன் பாடி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் லைஃப் இட் செல்ஃப், சைக்கோ philosophy. Understand? That's what we are trying to manipulate and be healthy. Okay? Now, but இவ்வளோ தூரம் சொல்லி இந்தியாவில் தான் மேக்ஸிமம் ஹார்ட் அட்டாக், 4 times than American, 10 times than Chinese, 20 times than Japanese. Unfortunately, every hour in India, 90 people are dying between the age of 20 and 30, both sexes. By the time when I finished 1 hour, already 90 people are dead in our country. We all put together, see that we put a full stop. But if you decide today, you won't even believe that 100% we can prevent the heart attack. Not 1%, 2%. So negative lifestyle, what happens? கொழுப்பான உணவு சாப்பிடுவோம், வெயிட்டு போடும், உடல் பருமன். He thinks happiness by smoking and drinks. By that, the cholesterol increases, sugar increases, pressure increases. Thereby, the blood vessels get obstructed and gets heart attack. Your children will follow that. So, genetic transmission is not much. 60 வயசு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்தால் 30 வயசில் குழந்தைகளுக்கு வருவதற்கு காரணம்
இந்த சைக்கிளை பார்த்து அவங்க வாழ்க்கை நடத்துவதால். இந்த ஃபேட்டி லிவர் ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. ஃபேட் அதிகமாக ஃபஸ்ட்டு திங் இட் வில் டெபாசிட் ஓவர் த லிவர். அது ஆச்சுனாவே சிரோசிஸ், லிவர் ஃபெயிலியர், கேன்சர் எல்லாம் வந்துடும் நாளடைவில். நான் வைத்துக்கொள்ளுங்க. 60 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன் மனிதன் தோன்றினான். எப்போ மிருகம் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் ஆரம்பித்தது அவன் தான் மனிதன். ஓகே, அக்ரீட். சிரிப்பை மறந்த மனிதன் ஒரு நொடியில் மிருகமாக மாறிடுவான். சிரிப்பு இஸ் த ஒன் கிஃப்ட் ஆஃப் அஸ். ஸோ வேண்டியதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்ற சக்தி நமக்கு மட்டும். வெரி குட். ஸோ இந்த மனிதன் இப்படி எவால்வ் ஆகிட்டான். அவர் ஆன்சஸ்டர் எல்லாரும் they lived in the forest. They wanted at that time adrenaline for fight, flight and flight. அது இல்லாமல் இருந்திருந்தால் மனித இனம் ஒன்று நாம் இருந்திருக்க மாட்டோம். டைனோசரஸ் மாதிரி அழிந்திருப்போம். Luckily still you are existing because of adrenal cortisol. அது என்ன பண்ணிட்டான் பாருங்களேன். இப்போ இந்த மனிதன் இப்படி ஆயிட்டான். அதை கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இவன் இப்படி ஆயிட்டான். இவர்கள் இருவரும் தான் சொக்கலிங்கத்தை பணக்காரன் ஆக்கி கொண்டிருக்கின்றார். மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமானது எதுன்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்மைலிங் கடினம், புரியறது, யோசிக்காம இருந்தா முடியாது. யோசிக்கணும் மேடம். சும்மா இருக்கவும் கூடாது. எப்படி சும்மா இருக்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது. மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமானது ஒன்றே ஒன்றுதான், அவன் மனிதனாக வாழ்வதுதான் கடினமாக இருக்கின்றது. ஓகே, குட். இது முக்கியமான ஸ்லைடு உங்களுக்காக. எல்லாருடைய அட்டென்ஷன். இந்த கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று இல்லை என்றால் இதயம் அப்படியே நின்றுடும். ஸ்கின் டிசைட் எல்லாமே போயிடும். 1 செகண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி அவுட். ஆஸ் லாங் தி கொலஸ்ட்ரால் இன் த பிளட். எந்த கொலஸ்ட்ரால் இருந்துட்டு போகுது, within that blood nothing will happen. The same cholesterol, when you are going to have a negative stress, please see that how it get deposited in the blood vessels. And for that deposit occurs, it takes years together. 10 years, 15 years, 20 years ஆகும். 10, 50, 90, 100%. The block occurs in course of time. Okay. அப்போ இப்போ 20 வயசுல இறக்குறாங்க, 22 வயசுல இறக்குறாங்கன்னா any acute stress, some death, some job, some financial crisis, anything, what happened? Whenever the acute stress, what happened? The blood clots. Please say, or blood vessels go for severe spasm. So 2 things are happening, either clotting or spasm. In addition to that, our obstruction course of time, all 3 can be 100% preventable the moment you are happy. Agree? Good. Now, acute positive stress, you are going to be extremely happy. Is it dangerous or not? That is also dangerous. That may also produce block lottery. Am I clear? ஒரு 45 வருஷம் லாட்டரி டிக்கெட் இருந்தது. என் கிளினிக் எதிர்க்க ஒருத்தர் ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஆட்டோ டிரைவர், 32 வயசு, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பான். அவனுக்கு ஈவினிங் பார்த்துருங்க லாட்டரி டிக்கெட் வந்து 15 லட்சம் விழுந்தது. லாட்டரி டிக்கெட் விழுந்துன்னு அதிர்ச்சியில் இட் ட்ராப் டெட். ஐ குட் நாட் சேவ் யூ. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பி பேலன்ஸ் அட் எனி டைம். ஸோ மேக்ஸிமம் ஹார்ட் அட்டாக் மனிதனுக்கு வருவது காலை 5 மணிலிருந்து 8 மணி வரை. எந்த கிழமை வரும்னு நினைக்கிறீங்க? பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் பொழுதுங்க. இப்படி போய் நான் கனடாவில் பேசும்போது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, சார் இனிமேல் நான் 9 மணிக்கு எழுந்துக்கிட்டோமா சார்னு கேட்குறேன். ஓகே, ஹார்ட் அட்டாக், மாரடைப்பு இப்படி வரும். கைக்கு போகலாம், ஷோல்டருக்கு போகலாம். மேபி மிஸ்டேக்கன் ஃபார் நியூராட்டிக் பெயின், ஹார்ட் பர்ன் ஆர் ஷோல்டர் பெயின், எனிதிங். ஃபஸ்ட்டு வந்து 6 hours golden hour. If you go to the doctor, you can make them all right. And then you can take ECG, X-ray, echo, electrocardiogram, coronary angiogram. Within 2 minutes, you will accurately know what the problem is. Then you got it. Even within 15 minutes, you can put a stenting, bypass, pacing, transplant, including artificial heart. And the gene therapy is going to come in the future. Another 10 years, everyone will be talking about gene therapy is going to come with the help of artificial intelligence. Or all organs, our amount you may spend, all are only temporary. Am I clear? So, how are we going to get the permanent cure? Only by everyone request you please visit 3 places in your life.
Go to the ICU. Then you will understand your value of health. You go to the jail, you will not understand your value of freedom. You go to this one, you will know the value of life itself. So please understand, for existence must be express your gratitude for life itself. Am I clear? So, 3 பேரிடம் தயவு செய்து மாட்டிக்கொள்ளாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில். யார் தெரியுமா? போலீஸ்காரங்கிட்ட, தயவு செய்து வக்கீல்கிட்ட மாட்டிக்காதீங்க, சொக்கலிங்க மாதிரி டாக்டர்கிட்ட கட்டாயம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. இவங்க 3 பேரை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்த பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க. அமைக்கலையா? ஸோ உயிர் உடல் 3 ஊக்களாக பிரிக்கிறேன். அமைக்கலையா? ஒரு நிமிடம், ஒரு மனிதன் 3 நிமிடம் சுவாசிக்கலன்னு வச்சுங்க, your life will be ended. If you don't drink water for 3 days, life will be ended. If you don't take food for 3 weeks, your life will be ended. So all are mandatory for life. So for existence, I put it EQ. நான் ஒன்றா போன சத்தம் போட்டு படிக்கிறீங்களா? வெரி குட், படிங்க. The 3 EQ, I made it as 3 mantras, which I have been telling the last 59 years. The 3 mantras are, படிங்க சத்தமா. இது 3 மந்திரத்தை கடைபிடித்தால் சொக்கலிங்கத்திடம் வர வேண்டிய வாய்ப்பே கிடையாது. Am I clear? So positive lifestyle, vegetables and fruits, exercise, keeping him optimum weight, cessation of smoking. In doing that, my patients out of 100, 90 people, they don't need drugs for cholesterol, sugar, pressure after 1 year to 1.5 years. They can be totally withdrawn from the drugs. In doing that, there will be permanent cure and your children will be watching this positive life cycle. அதை ஒரு முக்கியமான செய்தி பாருங்களேன். எவருக்காவது 95% பிளாக் இன்னைக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, if they follow what I have said for 1 year, whatever the cholesterol deposited, please remember, it regresses totally by 1 year. Another good news I want to share, which has been published and authenticated in New York, where there were about 21,000 physicians. I gave a talk about 15-16 minutes. Suppose genetically your parents have got sugar, pressure, heart attack, cancer, anything, you got it. Your children got it, your grandchildren already transmitted. So what is the remedy for them? If they follow this lifestyle for 9 years from today, how many years? 9 years, the genes will get withered off these diseases. That is genetic mutation to positivity, because the genes are epigenes or phenotype. Okay? So, சொர்க்கம் நரகம் உண்மையா பொய்யா? பொய். ஹிப்னாட்டிக்கில் கரெக்டாக சொல்லிடுங்க. இப்போ நான் பேசுகிற பேச்சு உங்களுக்கு பிடித்தால் நீங்கள் எல்லாரும் சொர்க்கத்தில் இருக்கீங்க. யாருக்காவது பிடிக்கணும்னா நீங்கள் நரகத்தில் இருக்கின்றீர்கள். Your attitude at the moment where you are living. Very good. So after the COVID major news, I gave a talk for 19,000 people in Japan. The topic was to live for 100 years. You won't believe me, 2,000 people stood up. So Kalinga, I don't want to listen my talk. நான் கேட்டேன், இந்த 2,000 பேருக்கு 103, 104, 105 years ஆயிடுச்சு. உடனே I made it a point to live for more than 100 years. பட் இங்கே அவ்வளோ பேசி கூட்டம் கம்மியாகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் 1000 பேருக்கு சமம் என்று சொக்கலிங்கம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். ஸோ எஃபெக்டிவ் ஆடியன்ஸ் ஐ காட். ஸோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அது கவலைப்படுறீங்க, அதனால் இன்னும் அனுகூலம், பிரச்சனை போயிடுமா? இன்னும் கவலைப்படுங்க, உங்கள் உயிர் போய்விடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. ஸோ வாழ்க்கை ஒரு இனிய பயணம். அது இட்ஸ் நாட் எ ரேஸ். ஜஸ்ட் லைக் எ ஷிப் is alive, it can only travel with the problems of sea water. However the problem may go up, the ship will continue to travel. But if they go into a small hole, if the water gets in, it will kill that one within 2 minutes. So please learn to live with the problems. Never allow the problems to get in. That is what our dictum is. Am I clear? So இதில் என்ன பார்க்குறீங்க? கடைசியில் இருக்க பார்த்து சொல்லலாம். இதில் என்ன பார்க்குறீங்க இந்த ஸ்லைடில்? Black mark. Very glad.
Those who are saying the black mark, their vision is very good, brain is acutely sharp, but those who said black part, they will get heart attack. பயமுறுத்தலை சொல்லாதுங்க. இந்த 99% கிளீனாக இருக்குது, கண்ணுக்கு தெரியல, இதை பிடிச்சிக்க கூடாது. Agreed? இதை படிங்க பார்க்கலாம். That's what life is. Very good. இது that is கனின் பூங்கன்றனார் is said it. ஆவதன் பெண்ணா, அது நீ சொன்னதுப்பா. எந்த பெண்ணும் எதையும் அழிக்க மாட்டாள். நாட்டிலே வீட்டில் ஏற்படுகின்ற தீய சக்திகளை அழிக்கின்ற சக்தி பெண்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு சொன்னதை நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டோம் மேடம். பட் நான் சொல்லுது எது படிங்க, அவன் மனதினால் மட்டும்தான். வெரி குட். இவர் யார் நினைக்கிறீங்க? இவரு இவர்கள் அனைவருக்குமே சொக்கலிங்கம் மருத்துவராக பணிபுரிந்தேன். அவங்களோட கெட்ட அனுபவங்கள்னு கூட உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இவர்கள்லாம் உயிரோட வரைக்கும் உழைத்தாங்க. பட் நான்லாம் அரசியலுக்கு மதத்திற்கு அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவன். நான் சொல்லுகின்ற கருத்து அனைத்தும் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என் சொற்பொழிவுகள். அதை விட இவருடன் சேர்ந்து நான் பேசியது அற்புதமான ஒரு மீட்டிங். 15,000 மாணவர்களுக்கு 2 பேரும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம். வெரி நைஸ் பர்சன். ஓகே. ஸோ பணம் முக்கியம், ஹாப்பினஸ். அதை சம்பாதிக்க ஹாப்பினஸ் குறையும் பொழுது அவன் என்கிட்ட வந்துடுறான். அதான் அடிக்கடி ஒன்றுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பூஜ்யனாலும் சேர்த்துங்க. அந்த ஒன்று என்று நீ உயிருடன் இருக்கும் பொழுது தான் அந்த பூஜ்யங்களுக்கு மதிப்பை தவிர உன்னை இழந்து தயவுசெய்து பூஜ்யங்களை சேர்க்காதீர்கள். ஸோ தூக்கம் முக்கியம். தூக்கம் வரணும்னா துக்கம் ஒன்று இருக்கக்கூடாது. அதை விட சிறந்த தியானமும் மருந்தும் கிடையாது. தூங்கும்போது தயவுசெய்து நினச்சிங்க, இந்த மெடிடேஷனுக்கு சமம். படுத்த 7 நிமிடத்தை தூங்கணும். குறைந்தது 7 மணி நேரம் நம்ம தூங்கணும். இது வரைக்கும் சொக்கலிங்க 59 வருடமாக ஒரு நோயாளிக்கு கூட தூக்க மாத்திரை கொடுத்ததில்லை. தூங்க வழி செய்கின்றேன். நல்லா தூங்க. ஹிப்னாட்டிக் சொல்லிக் கொடுங்க, நல்லா தூங்கிடுவாங்க. சூப்பர். ஸோ மகிழ்ச்சியம் தூக்கம் ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி. அது பிடிக்க போனால் உங்களை விட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அமைதியாக அமர்ந்தால் கையில் வந்து அமர வேண்டும். அரிசியை ரசித்து சாப்பிடுங்கள். 7வது சுவை என்ற நகைச்சுவை ரசித்து சாப்பிட்டால் எந்த பிரச்சனையும் வராது. சாப்பிடும்போது பொறையை எடுத்து வச்சிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா யாராவது தலையில் தட்டினால் அவங்க இறந்துடுவாங்க. ஸோ முதுகில் தட்ட வேண்டும் குனியை வைத்து. பொறையை எடுத்து ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? எவரும் உங்களை நினைக்க தயாராக இல்லை. நீங்கள் எவரும் நினைத்து சாப்பிடும்போது பொறையறிவிக்கிறது. பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்க. ஓசில கொடுத்தாங்களும் ருசிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்துடுவீங்க. இது சொல்லி ஃபுட் டிப்ஸ் பாருங்க. நெவர் ஃபுல் ஸ்டமக். 1/2 வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு குடிக்கின்ற தண்ணீர், 1/4 வயிறு காலியாக இருக்க வேண்டும். தூங்குறதுமே மினிமம் 3 மணி நேரத்துமே நீங்கள் சாப்பிடணும் ப்ளீஸ். அண்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா சாப்பிட்லாம், லஞ்சு கம்மியாக, டின்னர் மிக மிக குறைவாக. வாட்டர் இன்றியமையாதது. ஒரு டயட்ஷீட்டில் குவார்ட்டர் தண்ணின்னு எழுதி போட்டோம்பா தமிழில். அவன் எதையோ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். அதனால தண்ணி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறது கிடையாது மேஜர். ஓகே. எந்த பிளேட் எடுத்தாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஃப் ஆஃப் த பிளேட் மஸ்ட் பி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். குவார்ட்டர் வித் ஸ்டார்ச் ஆர் ரைஸ் அண்ட் வீட் அண்ட் குவார்ட்டர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் வெங்காயம் பூண்டு ரொம்ப நல்லது. ஓகே. தண்ணி நல்லது. 5 கிராமுக்கு மேலே சால்ட் சாப்பிடாதீங்க பர் டே. ஆயிலை ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடுங்க. The trans fatty, as I already told, the infantile obesity is a killing one. That must be put a full stop. In the apple obesity சொல்றீங்கல்ல, that must be avoided. சொக்கலிங்க ஜாதகம் நம்பிக்கை இல்லை. இதை படிங்க. வெரி குட். ஸோ உடம்பிலும் பாரம் கூடாது, எவருக்கும் மனதிலும் பாரம் கூடாது. ஒரு பெண்மணி வந்தா கீதான்ட்டு, 3 ஆசனம் பண்ணுறேன், என்னம்மா சொல்லுமா, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். அமர்வது, உண்ணுவது, தூங்குவதுன்னா நீ அமரராவை தடுக்க முடியாது, போயிட்டோம்னுட்டான் அம்மா. தயவுசெய்து ஆயுளை குறைத்து உங்கள் ஆயுளை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள். இது படிங்க. ஒரு வேளை சாப்பிடுகின்றவன் யோகி, 2 வேளை சாப்பிட்டா போகி, உடல் நலத்துடன் இருப்பான்.
3 வேளை சாப்பிட்டால் லோகி வியாதிகளை வரவேற்கின்றான். 4 வேளை சாப்பிட்டால் அவன் துரோகி என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். டிவி கண்டுபிடி ஒல்லியாக இருந்தது, பார்க்குறேன் இப்படி இருந்தான். இப்போ டிவி ரொம்ப ஸ்லிம் ஆயிடுச்சு, பார்க்குறேன் பாருங்க. இந்த சிரிப்பை ஒன்று போதும் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு. ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் ப்ளீஸ் அவாய்ட். இப்போ பேஷண்ட் வந்து 1 மணிக்கு கதவு தட்டி டாக்டர் பார்க்குறது 2 தெரியுதுன்னாரு. அவர் வந்து நல்லா ட்ரிங்க்ஸ் போட்டார். அதுக்கு வெளியில் வந்த டாக்டர் இது சொல்ல ஏமா 4 பேர் வந்திருக்கீங்கன்றார். அது இந்த டாக்டர் அல்ல. ஸோ எக்ஸசைஸ்னால ட்ரெட்மில் ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க. ட்ரெட்மில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணும்போது நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படும், ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். how many minutes you must do? முதல்லலாம் வந்து 30 minutes போதும், 45 minutes. Now this April we decided in WHO Heart Federation, we all together that one must walk minimum exercise for 60 minutes a day. அப்போதான் மோர் எஃபெக்டிவ். 24 hours 1 hour வாழ்க்கை நடத்து பண்ணலாம்ல. வெரி குட். அதெல்லாம் விட்டுருங்க மேடம். இன்னத்தையும் நிறைய பேர் வாட்சை கட்டிக்கிட்டு 9,000 பண்ணிட்டு 1,000 பண்ணலன்னு சொல்லி கவலைப்பட்டு அவன் வீட்டில் போயிருப்பேன் அமெரிக்காவுக்கு. அப்போ எல்லாம் தூங்கினோடனே ஒரு 1 hour ஃப்ளைட்டில் வாக் பண்ணுவேன். ஆனால் எல்லாம் வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சுதான் கஷ்டமாயிடும். அது எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. அது ஓகே. இன்னும் தட் ஓட்டிஸ் வந்து 142 years அகோ வந்து சிகாகோலேருந்து அமெரிக்கன் கண்டுபிடிச்சேன். லெஃப்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி. இன்றைக்கி நான் 9ஆம் மாடிகள் இதயத்துறை தலைவராக இருக்கின்றேன். இந்த 9 மாடி செல்வதற்கு சொக்கலிங்க இன்று வரை ஒரு முறை கூட லிஃப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது. படிக்கட்டில் தான் செல்கிறேன். புதுசாக லிஃப்ட் வேணும், நான் சாசா லிஃப்ட்டில் போகலாம். ஏன்பா தொந்தரவு பண்ணுறேன்? லிஃப்ட்டில் வாங்க சார், மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமேன்னா. மேலே போகக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் இப்படி இன்னும் நான் மேலே போனேன். அவ்வளோ சிரிக்கிறார் அவர். அதுக்காக சீக்கிரம் போயிட மாட்டேன். ஸோ படிக்கட்டில் ஏறும்பொழுது ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணுவது பல மடங்கு உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே. ஸோ எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள். அது அனைத்து கேன்சர்களும் தடுக்கின்ற வழி உண்டு. அதை அடிக்கடி சொல்கிறேன். இதை பாருங்கள், அந்த சிரசாசனா சர்வாங்காசனா தயவுசெய்து பண்ணக்கூடாது. இந்த மேரேஜுக்கு போயிருந்தேன். மனைவி ஒன்று கேட்குற 1 மாதம் கழித்து, நான் இறந்துட்டேன் நீ தாஜ்மஹால் கட்டிவான்னு கேட்டான். அந்த கணவன் ஒத்துக்கிட்டான்பா. 3 மாதம் கழித்து கணவன் மனைவி கிட்ட, மை டியர் நீ சொன்னிட்டு இடமெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன், நீ ஏமா தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போ. ஓகே. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் வந்து ஒரு பிஃபோர் தட் மேபி சம்டைம் பிஃபோர் நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். ஒரு இல்லை இங்கே மைக் செட்டில் அமெரிக்கன் லெவலில் வச்சிட்ருக்காரு மேஜர். இவங்கெல்லாம் ஒரு மைக் செட் சரியில்லை, திரும்பி பார்த்தேன். அவன் சொன்னான், சார் மைக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது, ஸ்பீக்கர் தான் கொஞ்சம் லூஸுன்னான். அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் சொல்கிறத வச்சு. ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ மேடம் இருந்தாங்க பிரசிடென்ட்டு, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்கட்டாங்க, நான் கீழ்பாக்கிலேருந்து வரேன்ட்டேன். அதுக்காக ரிசல்ட்டாக மாற்றிக்க முடியும். ஸோ அனைத்திலும் வாழ்க்கையில் நகைச்சுவை ரசித்தால், இப்போ உங்களுடைய என்டார்பினஸ் சோதிச்சிங்கன்னா பல மடங்கு கூடிடுச்சு. நான் காலையில் வந்து பார்த்தா வீட்டில் காடாக போயிடக்கூடாது. ஓகே. ஸோ அமைதியான மனதில் தான் மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சியில் தான் நகைச்சுவை. உங்களை எப்பயாவது நான் கைத்தட்டுன்னு சொன்னேன், நீங்கள் தான் தட்டுறீங்க. கைத்தட்டுங்கிற ரகசியத்தை உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன். உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புகளும் பதிவாக இருக்கின்றன. பதிவான உறுப்புகள் கைத்தட்டும்போது அக்குப்ரெஷரால் தூண்டப்பட்டு மூளைக்கு சென்று, மூளையிலிருந்து எல்லா உறுப்புகளும் சென்று அனைத்து உறுப்புகளும் 100 வருடம் கடந்து இயங்க வைக்கின்ற சக்தி நீங்கள் பலமாக கைத்தட்டுவதால் மட்டும்தான் உண்டு என்று சொல்ல விரும்புகின்றேன். சரி, மேஜர் ஒரு கேள்வி. நீங்கள் கைத்தட்டுறது உங்கள் உடல்நலத்திற்கா சொக்கலிங்க பேச்சுக்கா? 2 கையை காட்டினா எனக்கு பயம்பா. இப்படின்னுவீங்க, அப்புறம் அப்படின்னுவீங்க, அப்புறம் இப்படின்னுவீங்க. சொக்கலிங்க அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவன். 2க்கு நன்றி. இதை படிங்க பார்க்கலாம். இதை படிங்க. நான் இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்ல நினச்சேன். ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம் ஒன்று சொல்லிவிடுங்க. யாராக இருந்தாலும், எவரெல்லாம் 10 மணி நேரம் அட் எ டைம் ஸ்ட்ரெச்சில் ஒர்க் பண்ணி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு 30 சிகரெட் பிடிப்பதற்கு சமம். சிட்டிங் ஈக்குவலன்ட் டு ஸ்மோக்கிங். சிட்டிங் ஸ்மோக்கிங் வந்துடுச்சு. அது
எவ்ரி 1 hour ஒரு 5 seconds 10 seconds ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இது பண்ணால் போதும். ஓகே, ப்ளீஸ் அவாய்ட் ஹரி, worry, curry to get buried. ஸோ ரெயின்போல் எல்லாமே உணர்வுகள், எண்ணங்கள், வளர்ந்து கொடுக்கின்ற பக்குவம். தோளில் தான் எல்லா நிறங்கள், தோளுடன் சாப்பிடுங்க. உடற்பயிற்சியில் ஒன்று எடுத்துருங்க, ஏரோபிக். மேக் யுவர் லைஃப் இஸ் அ மெடிடேஷன். இந்த உணர்வு உடற்பயிற்சி ரெயின்போவில் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா ரெயின்போ தோன்றி மறை, நம்ம அனைவரும் தோன்றி மறைவோம். ரெயின்போனை கிட்ட போனால் பார்க்க முடியாது, கிட்ட போனால் தொட முடியாது. தட் இஸ் லைஃப் இட் செல்ஃப். இல்லை சொக்கலிங்க இந்த வேதாந்தம் பேசாது என்றால் அப்பொழுது ரெயின்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கும். சாசா அந்த ரெயின்போ கொடுங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது பாருங்களேன், எல்லா வியாதிகளுக்கும் கலரான இன்ஜெக்ஷன் மருந்துகள் தான் இன்றைக்கி சாப்பிட்ணும். அதான் சொக்கலிங்க சொல்லுவது, அனைத்தும் மருந்தில்லா மருத்துவத்தை நோக்கி நாம் பயணம் இருக்க வேண்டும் சொல்லி, நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மனிதர் இருக்கின்ற பூனை, இன்று என்பது தான் கையில் இருக்கின்ற வீணை என்று ரசித்து வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு, நீங்கள் நேரத்தை பார்க்கும்போது எதை பார்க்கணும்? நேரத்தை. நவ் லிவ் இன் நவ், லிவ் யுவர் லைஃப் பெட்டர் என்று சொல்லி, உங்களிடம் 3 கிங்ஸ் கொடுத்தால் 2 கிங்கை நீங்கள் கொன்று விட வேண்டும். எந்த 2 கிங்ஸ் தெரியுமா? வெரி குட். ஒன்றுன்னு எக்ஸலன்ஸ். அதே கொல்ல பார்த்து அடிவாக எந்த கிங்கை வைத்து கொள்ள வேண்டியதுக்கு அது கொல்றது சேர்க்காதீங்க. வாக்கிங் அது என்னென்ன பண்ணலாம், இன்னொருத்த சொன்னாங்க ஜோக்கிங், எதுனால வச்சுங்க, இது கடைபிடிக்கணும். மகிழ்ச்சி. ஸோ ப்ளீஸ் 3 cats you must avoid. என்ன தெரியுமா? அவாய்ட் 3 cats. என்னென்ன படிங்க பார்க்கலாம். 1, சத்தப்பட்டு படிங்க. 3 apples one must hold all the time. என்னென்ன தெரியுமா? சொல்லி, keeps you happy and healthy only in your fingertips. Control yourself. Alternate if necessary. Delete the unwanted things. You are left only with happiness. சொல்லி, வாழ்க்கை ஒரு கணக்கு. நல்லதை கூட்டி, கெட்டதை கழித்து, அறிவை பெருக்கி, நேரத்தை சீராக வகுத்து, சமநிலையில் வாழ கற்றுக்கொண்டால் நாம் அனைவரும் 100 வருடம் கடந்து வாழ முடியும். மாற்று கருத்தில் என்று கூறி, நெவர் காப்பி யுவர் லைஃப் வித் அதர்ஸ் என்று கூறி, அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்திருக்க வேண்டும். அமர்வதிலிருந்து நிற்கும் பொழுது ஒரு புத்துணர்ச்சி ஆகிடும். நமக்குலையே எதுக்கு நிற்க சொன்னேன்னா, இந்த மீட்டிங்கை அருமையாக ஏற்பாடு கொடுத்த என் சகோதரர் மேஜர், அவரை சார்ந்த அனைவருக்கும் நம்ம கைத்தட்டி மகிழ்ந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும். என் பேச்சு கேட்க இவ்வளோ ஆவலாக வந்திருக்கீங்களே, அதுக்கு நீங்களே ஒரு மகிழ்ச்சி கையை தட்டி கொள்ளுங்கள். சொக்கலிங்க பேச்சு பிடித்திருந்தால் கை தட்டுங்கள், இல்லாவிட அமருங்கள், உட்காருங்க என்று சொல்லி, உட்காருங்க ப்ளீஸ் இட் என்று சொல்லி, இந்த நம்பர்லாம் குறிச்சிங்க. எனி டைம் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இஃப் ஐ நோ த டவுட் ஐ வில் பி ப்ளீஸ் இட் அவுட். இது இப்போ ஒரு 5 minutes மேஜர், கேள்வி பதில், அப்புறமா முடிச்சுக்கலாம். எஸ், கேள்வி நேரம். நான் ஹார்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுற டாக்டர் இல்லை, நான் கார்டியாக் ஃபிசிஷியன்ஸ். ஸோ கார்டியாக் சர்ஜன் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ சர்ஜனுக்குலாம் வேலையில்லாமல் பண்ணுவதற்காக தான் அந்த டாக்கு தேவையே இல்லைப்போ. பட் நான் ஸ்டென்டிங் அண்ட் பேஸ் மேக்கர் போடுவேன். அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஐ டூ இட். ஆல்வேஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ண அனஸ்தீசியா, நைஃப் வைக்கணும், அது ரெண்டுமே நான் தொடமாட்டேன். அது எல்லாமே செயல்படுத்த முடியும். ஸோ உயிர்கொல்லி நோய் 3 இருக்கிற உலகத்தில்: ஹார்ட் அட்டாக், கேன்சர், ஆக்சிடென்ட்ஸ். If we decide 100% we can prevent it. That is what I want to say in conclusion. Yes? கேளுங்க, சொல்லுங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்ட் கேள்வி. ரொம்ப give a big hand for my brother. அவர்கள் அனைவருமே they live in nature, live with nature, live for nature. And they always live for the society. தானே வாழ மாட்டான், சொசைட்டிக்காக வாழ்வான். எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருக்கட்டும், they go away, walk or cycling, thereby they are healthy. Agree? And they take lot of seafood, especially fish is really very great. We cannot see anyone sitting idle there. They are all the time moving. Okay? ஸோ நம்மளும் மாறிட்டோம்னா, நம்ம பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஹிமாலயாவில் நிறைய பேர் 105, 110 வாழ்கிறாங்க. ஈவன் ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, ஆஃப்ரிக்கா.
So சில பேக்கெட்ஸில் தான் வாழ்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் கேரக்டர் they are living. I really appreciate. Yes? தேவையே கிடையாது. ஒன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் நார்மல் மெடிசன்ஸ் 1 இயருக்கு அப்புறம் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைலை they don't need cholesterol, because cholesterol is not a good drug for reducing it, but more if you take, it is a carcinogenic, it will produce diabetes, it will produce muscle wasting, எல்லா டிசீஸும் வந்துடும். So for short time, after that don't take cholesterol. If somebody says you must take lifelong, please don't believe that. Agreed. Excellent question. Yes? Yes. பேரை சொல்லிட்டு கேள்வி கேளுங்களேன். மதுசூதன் சொல்லுங்க. வெரி குட். சரி, உங்கள் வீட்டில் நீங்களே அப்படி மேலே இருந்திருப்பீங்களா? சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்களா? யூஸ்வலாக பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரனை அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ மஸ்ட் லீவ் இந்த வே இன் விச் வாண்ட். நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்திருக்கலாம். அந்த பேரண்ட்ஸ் மேலே தவறில்லை. அந்த குழந்தைகளை 95% இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது சோஷியல் மீடியா, தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்கூலிங். அவங்ககிட்ட உட்காந்து அட்வைஸ் மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் கிவ் த சஜஷன்ஸ். இது வேண்டாம்பா வேண்டாம்பா, இது பண்ணாதுன்னு கேட்க மாட்டான். இதை பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லி பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போங்க. they will sit on. So there is no real sense generation gap. Move with your children, grandchildren as your friends, they will become closer. அது அட்வைஸ் எதுவுமே கொடுக்காதீங்க. உன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை give them as a suggestions, they will accept it. They have to, otherwise it is very difficult. Which one? Don't become a doctor, don't become a cardiologist. Maybe like that. I don't know. Suppose I told them not to become doctor. If they not become doctor, I would be happier because they have chosen the thing what they wanted. So I wanted to be very clear that let them be put the negative one, whether it's going to. Now they will be very happy in doing that. So you can eat pizzas, burgers, they will be very happy. Yeah, like that. You அப்படி சொல்ற பிடிச்சுப்பாங்க மேடம். அது நீ ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. நீ டேக் ஓபிஎம் ட்ரக்ஸ்னா எடுத்துட்டோமான்னு எடுத்துருவாங்க. அதை வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது மேடம். நோ ரிஸ்க்கு. குட், வெரி குட். எஸ், எந்த கீயும் கெடுதல். பிகாஸ் அனிமல் ஃபேட், பட் கவ் எந்த கீயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். நாட் தட் யூ மஸ்ட் டோட்டலி அவாய்ட். பட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்றீங்க வச்சுங்க, நீங்கள் 3 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஜாக் பண்ணணும். தென் ஒன்லி பர்னிங் ஆஃப் த கலோரிஸ். ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா 4 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வாக் பண்ணணும். நீங்கள் 5 குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டு வாக் பண்ணணுன்னா எனி ஃபுட் other than water and what you inhale here, எந்த ஃபுட்டும் liver will convert into fat and deposit everywhere because it's a fixed deposit. When necessary, you want to utilize that. So never allow the fat to accumulate, provided whatever you take, அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை அசிமுலேட் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா nothing will happen. Anything you can take. You understand? சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் பண்ணக்கூடாது. எஸ் Yes? Yes. Normal person 3 to 4 liters. And summer you can have more. Easiest calculation I will tell you. Your body weight you calculate into 30 plus what is the urine you are passing. 1 liter, 1.5 liters. So weight into 30 cc plus whatever thing you are in your motion, sweating, everything. Add 1000 cc to that. So 3 to 4 liters. Morning எழுந்தோன்னா 1 liter warm water குடிச்சிருங்க. 1 liter water in the morning. Next day motion வந்து ஃப்ரீயாக போகணும்னா, பவல் மூமெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் நல்லா சாப்பிடணும். வெண்டைக்காய், வாழைத்தண்டு, வாழைப்பூ, கீரை ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடணும். மாலையில் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, காலையில் மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது, மாலையில் மனச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது. சொக்கலிங்கத்துக்கு வேலையே இல்லை. ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் வரவே கூடாது. அக்ரீட், வெரி குட். எஸ், ஆமாம். ஆஃப்டர் 8 PM குடிக்காதீங்க. அது குடிக்க வச்சுங்க. யூரின் 8 PM சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா 10 o'clock யூரின் 2 hours ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் இட் எவ்ரி திங். ஆஃப்டர் தட் மறுபடியும் 10 o'clock நீங்கள் தண்ணி நல்லா வச்சு மறுபடியும் 12 o'clock எழுந்திருப்பீங்க. ஸோ whenever you take water, you have to urinate. So after time you may feel dry.
just take 1 or 2 teaspoon water to wet your tongue. Don't drink much. Otherwise, it will be disturbing your sleep. Super. Arimana Kelly. Or 2 more questions. Amma. என்னன்னா அந்த சிசேன்றது நல்லெண்ணெய் எள்ளிலிருந்து எடுக்கிற எண்ணெய் really very good. நல்லெண்ணெய் is very good. Groundnut is okay. The best oil now is available is rice bran oil. Rice bran வந்து அரிசி தவிட்டில் is better than olive oil. That is what they are selling in America and Japan as hot oil. Better than olive oil. So in the only one request is oil ஒரு தடவை நீங்கள் பொரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரீயூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கெட்ட ஆயிலாக மாறிடும். ஸோ ஒன் தடவை பொரிச்சோ வடை எதை போட்டு நீங்கள் தூக்கி போட்டு வெரி குட். அதுக்காக தான் இந்தியாவில் கேரளாவில் தான் அதிகமான ஹார்ட் அட்டாக். ஆமாம், மேக்ஸிமம். நம்பர் 1 ஸ்டேட் இஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் நம்ம தமிழ்நாடு வந்துடுச்சு. ஸோ கோகனட் வந்து கடவுள் பாருங்களேன், உயரமான வச்சு பறிக்கக்கூடாதுன்னு வச்சு அது பறித்து கொஞ்சம் சாப்பிடலாம். பெட்டர் டு அவாய்ட் இட். வெரி குட், எக்ஸலண்ட். எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ்? எப்படி? ஆமாம், அதான் இப்போ எல்லாரும் ரெஸ்ட் இன் பீஸ்ன்ட்டு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க. நான் சொல்கிறேன் லிவ் இன் பீஸ் யூ ஒன்ட் டைன்ட்டு இருக்கேன். அது உண்மையான எந்த இது நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த மொபைல் ஃபோன் அடுத்த டிஜிட்டல் எல்லாமே இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் பீப்புள் மோர் அண்ட் மோர் ஐசோலேட்டட் அஸ் ஐலண்ட்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ குட் திங். யூ மஸ்ட் கெட் த ஹேபிட் ஆஃப் தட். நத்திங் லைக் ஹியூமன் இன்டராக்ஷன்ஸ். அது நம்ம தான் மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்சி நாமளே அடிக்கு பயன்படும். பட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் சோஷியல் மீடியா, பட் யூ மஸ்ட் நோ லிமிட்டேஷன்ஸ். ஸோ 3 hours பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்லீப் யூ மஸ்ட் சுவிட்ச் ஆஃப் யூர் மொபைல் ஃபோன். டோன்ட் see the டிவி, நத்திங் லைக். சரி, நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டே அந்த செல்ஃபோனை மார்பில் போட்டு அது தூங்கிடுதுங்க, நம்ம தூங்காது இருந்துகிட்ருக்கோம். ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு வாட்ச் தி மொபைல் எனி திங், then even if you sleep, all the things will be still going in your eyes. That is very difficult to stop it. So switch off and be happy. So excellent question. And last question, anyone? Yes. Oh, Major, you kadisi kelli. Okay, சொல்லுங்க. They're dying. இது இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. ஜிம்மில் போகும்போது நிறைய பேர் இறந்துறாங்களே. ஜிம் இஸ் எக்ஸசைஸ் மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் என்டார்ஃபின். இந்த ஜிம்மே ஆவேசத்தோட ஆத்திரத்தோட வேகத்தோட டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல 10,000 ஸ்டெப்பு இந்த இவ்வளோ நேரத்தில் நெவர் ஃபிக்ஸ் அப் எனி திங். உங்கள் லிமிட்டேஷன் தெரிஞ்சு எக்ஸசைஸ் பண்ண தவிர நெவர் டூ ஓவர் எக்ஸசைஸ். லேடிஸ் வை தே ஆர் ப்ரோன், த ஷார்ட்டர் த லேடிஸ், லிட்டில் ஓவர் வெயிட், and they are taking the burden of everything. They are not happy. Thereby, they are much prone for heart attack. They are prone for cancer. So, if drinks is an important concept, liver varudhu solramilla, the recent concept, many cancers are produced by alcohol because the degraded metabolite acetaldehyde is a powerful carcinogenic. Please remember, this alcohol is responsible for Alzheimer's, dementia, and all the things are responsible by the drinks and smoking. Please avoid it. Yes, last question. Yes. எல்லாருமே என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் தானே, எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ். ஆனால் தூங்குறது கிடையாது, டிராஃபிக் இரகுலர் ஆகுது, ஒன்றுமே இல்லை, அனைத்தும் ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ பைலட் இறந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே இறந்துருவோமே. The attitude, how he is going to. So, consider work is worship, we can live for longer. அந்த செய்கின்ற வேலையை பலுவாக நினைக்காமல் இருந்தால் நீ 20 மணி நேரம் you start enjoying what you are doing, you are not doing anything at all. Happiness extracts, you are live longer. Really happy, and thank you very much, sir. Thank you.